Okay, good morning students. Welcome to YouTube online classes. In this video we are discussing about surface areas and volumes. In this chapter we already discussed about surface areas and volumes of a cylinder, areas and volumes of cone, and also we are discussed about surface areas and volume of cuboid. Today in this video we are discussing about volume of a sphere and hemisphere. Volume of a sphere and hemisphere. We know that already know about a sphere and surface area of sphere. Today we are discussing about volume, the capacity of the sphere, container containing sphere in the shape of sphere. Therefore the volume of a sphere can be calculated by using formula. Therefore the volume of the sphere is equal to 4 by 3 pi r cube. This is the formula to find the volume of a sphere. This is called a sphere and r is called as radius of the sphere, and this is the center of the sphere, and therefore the volume of sphere is equal to 4 by 3 pi r cube. The value of pi is 22 by 7. This is the formula to find the volume of a sphere. And next one, volume of hemisphere. Volume of the hemisphere is equal to 2 by 3 pi r cube. 2 by 3 pi r cube, where r is the radius. Of the hemisphere. Then volume of the hemisphere is equal to 2 by 3 pi r cube. Then first problem is find the volume of a sphere whose radius is 0.63 meter. This is called a sphere. This is the diagram of the sphere, and this is called as center of the sphere, and this line indicates radius of the sphere. A circle radius is the line joining center to any one point on the circle ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸೆಂಟರಿಂದ ನಾವು ಎಡ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಡ್ಜಿಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ರೇಡಿಯಸ್. The radius of the sphere is given 0.63 meter. Therefore you have to find volume of a sphere. Then radius is equal to 0.63 meter. Then volume of sphere is equal to given ಬರ್ಕೊಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ given ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. Given radius is equal to 0.63 meter. We have to find volume of the sphere. Therefore volume of sphere is equal to 4 by 3 pi r cube. Formula ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 4 by 3 pi r cube. Next 4 by 3 into pi. Value of pi is 22 by 7 into r cube. Radius is 0.63 meter. Therefore r cube means 0.63 into 0.63 into 0.63. Then 4 by 3 into 22 by 7 into 0.63. This decimal expansion can be transferred into fraction. It becomes 63 by 100 because ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ. ನಾವು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 0.63 ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದಾಗ 63 ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಇಂಟು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನನ್ನು ಕೂಡ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 63 ಬೈ 100 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ 0.63 ಕೂಡ 63 ಬೈ 100 ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೋಡಿ, 7 1 7, 7 9 63 ಅಂತ ಓದಿರುತ್ತೆ. 3 1 3, 3 3 3 3 9 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ 3 ಬರುತ್ತೆ, 3 ಬೈ 100 0.03 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ 4 ಇಂಟು 22 ಇಂಟು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ 1.0478 ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ 0.60 0.63 ಅಂತಲೇ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 0.003 ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲ 0.03 ಬರುತ್ತೆ. 0.03 0.63 0.63 ಇಂಟು 88, 22 ಇಂಟು 4 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 88 ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.0478 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. 1.0478 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1.05 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ 0.63 ಮೀಟರ್. 0.63 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1.05 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಎ ಹೆಮಿಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. Hemispherical, this is diagram of hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, the inner radius of the iron hemispherical bowl is tank is 1 meter, and then find the volume of the iron used to make the tank. Find the volume of the iron used to make the tank ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Therefore inner radius r1 is equal to 1 meter and outer radius r2 is equal to 1 meter plus 1 centimeter thick ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಐರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದಪ್ಪ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ
ಔಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಔಟರ್ ಎಡ್ಜಿಂದ ಔಟರ್ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಸೆಂಟರಿಂದ ಔಟರ್ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಔಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಔಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೀಟರ್, ಇನ್ನರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಔಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಮೀಟರಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರಲ್ಲಿದೆ, ಎರಡು ನಾವು ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 1 ಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 1/100 ಮೀಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ 100ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ /100 ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ /100 ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 1 ಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 0.01 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 0.01 ಮೀಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.01 ಮೀಟರ್. 1.01 meter is the outer radius of the hemispherical tank. Therefore, inner radius R1 is equal to 1 meter, outer radius R2 is equal to 1.01 meter. Then we have to find volume of iron used. Volume of iron used is equal to volume of outer hemisphere minus volume of inner hemisphere. Volume of outer hemisphere minus volume of inner hemisphere. We know the formula for finding hemisphere. Volume of hemisphere is equal to 2/3 pi r cube. Therefore, volume of outer hemisphere, outer radius is taken as R2. Therefore, 2/3 pi R2 cube ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಔಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ನಾವು R2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಸ್ R ಬದಲಿಗೆ ನಾವು R2 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನರ್ ರೇಡಿಯಸ್ R1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು R1 ಅಂತೇಳಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. Therefore, 2/3 pi R2 ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 2/3 pi R1 ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ 2/3 pi ಕಾಮನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2/3 pi ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿಯೋದಲ್ಲಿ R2 ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ R1 ಕ್ಯೂಬ್. ದೆನ್ 2/3 ಇಂಟು pi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 22/7 ಇಂಟು R2, the value of R2 is 1.01 whole cube minus R1 1 cube into cubic meter. ನೋಡಿ 44/27 ಇಂಟು 1.3030301 ಆಗುತ್ತೆ. 1.01 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ 43/27 ಇಂಟು 1.030301 1ಅನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0.030301 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 21ಇಂದ ನಾವು 0.0 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 44ಇಂದ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 21ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 44ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 0.06348 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಕಾದ್ರೆ 44 21ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವೆರಡೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, ಬಂದಂಥ ಆನ್ಸರ್ನ ಇಂಟು 0.0300301 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಅವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 0.06348 ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಹೆಮಿಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಹೆಮಿಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ 0.06348 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡೋಮ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಫೈಂಡ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್ whose surface area is 154 centimeter square. Find the volume of a sphere whose surface area is 154 centimeter square. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ, ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 154 centimeter square. ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, 4/3 pi r cube ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. 4/3 pi r cube ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಿವನ್ ಏನು ಬೇಕಲ್ಲಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೇಡಿಯಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್. Therefore, let radius of the sphere is taken as r centimeter. Radius ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು r ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. Therefore, radius of the sphere is equal to r centimeter. Given surface area is equal to 154 centimeter square. Given surface area is equal to 154 centimeter square. We know the formula for finding surface area of sphere is 4 pi r square. 4 pi r square is the formula to find the surface area of sphere. Therefore, 4 pi r square is equal to 154. Then 4 into, what is the value of pi? 22/7 into r square ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ is equal to 154. Then r square is equal to 4 into 22 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 7 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ.
154 ಇಂಟು 7 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಇಂಟು 22. ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ 7 ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಹಾಗೆ 7 ಏನಾಗುತ್ತೆ 154 ಇಂಟು 7 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ 4 ಇಂಟು 22. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್ 4 ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಇರುತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆವಾಗ 1 ಮತ್ತು 7 ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ 1 ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ 1 ಇಂಟು 7 ಅಂದರೆ 7 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 7 ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು 7 ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 154 ಇಂಟು 7 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಇಂಟು 22. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ 4 ಇಂಟು 22 ಇದೆಯಾ, ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇವಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ 4 1 ಝಾ 4, 4 3 ಝಾ 12, 4 3 ಝಾ 12, ಇನ್ನು 3 ಉಳಿತು 34 ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 1 ಝಾ 2, 2 1 ಝಾ 2, 11 ಬಂತು. 2 11 ಝಾ 22, 2 7 ಝಾ 14, 2 7 ಝಾ 14, 7 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11 1 ಝಾ 11, 11 7 ಝಾ 77, 77 ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ 49/4 ಉಳಿತೆ. 49/4 ಅಂದರೆ 12.25 ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ಕೊಟ್ಟು 12.25. ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 49/4 ಇರಲಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 49/4 ಅಂದರೆ 7/2 ಆಗುತ್ತೆ. 7/2ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ 3.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ 3.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೇಡಿಯಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. Therefore volume of sphere, you know the formula for finding volume of sphere is equal to 4/3 pi r cube. 4/3 into pi means 22/7 into r cube, 3.5 into 3.5 into 3.5, which is equal to 179.67 cubic centimeter. 179.67 cubic centimeter. This is the volume of the sphere. ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. 7 1 7, 7 0 0, ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ 35 ಆಗುತ್ತೆ. 7 5 35, 0.5 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 1 3, 3 1 3, ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ 5 ಉಳಿತು. 3 1 3, ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತು 2 ಉಳಿತತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತಂತ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 3.5 4 3ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 3 1 3, ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಳಿತೆ, ಇನ್ನು 5 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ 3 1 3ನೇ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನು 2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 2 ಉಳಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟಾಗಿ. ಅಥವಾ 0.5 ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, 0.5 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡ್ಬೋದು. 0.5 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು 3 1 ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ 3 0 0, 3 0 0, 5 ಇದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ 5 ಇದೆ. 3 1 3, 2 ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ 2 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು 3 6 18, ಮತ್ತು 2 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 3 1 3, 3 22ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 3 7 21, ಅಲ್ಲೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 22/7 ಇದು 4/3ನ ಮಾಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ. 4ಅನ್ನು 3ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಇಂಟು 22 ಇಂಟು 3.5ಅನ್ನು ನಾವು 7ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 0.5 ಇರುತ್ತೆ. 0.5 ಇಂಟು 3.5 ಇಂಟು 3.5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು. 4ಅನ್ನು 3ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಅದು ಡೆಸಿಮಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ 3 1 3, 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತು 10 ಆಯಿತು. 3 3 9, ಮತ್ತು 3.33 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 3.34 ಅಲ್ಲ 1.34 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 1.34 ಇಂಟು 22 ಇಂಟು 0.5 ಇಂಟು 3.5 ಇಂಟು 3.5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 179.67 ಬರುತ್ತೆ. 179.67 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 12.25 ಅಂತಿದೆ. ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ತಗೊಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ತಗೋಬೇಕು. 3 3 9, 4 4 16 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 12 ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 3 9 ತಗೋಬೇಕು. 12 - 3 ಅಂದರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ, 9 ಅಂದರೆ. ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 2 5 ಉಳಿತು, 2 5 ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, 325 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, +3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ 3 ಇದೆ, 3 ಮತ್ತು +3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, 6 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 5 ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲೂ 5 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 65 × 5 ಮಾಡಿದಾಗ 325 ಬರುತ್ತೆ.
65 into 5 ಮಾಡಿದಾಗ 65 5 is 325 0 ಬಂತು. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹಾಗಾದರೆ 3.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇದು ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೇಡಿಯಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಬೋದು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 12.25 ಅಂದರೆ 3.5 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 179.67 ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು? ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈಗ ಎ ಡೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೈಟ್ ವಾಶ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ RS 498.96. ಅದನ್ನ ಡೂಮ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಡೂಮ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅದನ್ನು ಗುಮ್ಮಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೆಮಿಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಅಂದರೆ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಿಬೇಕು. ಅದರ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 498.96 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಈಸ್ RS 2 rupees 2 per square meter, 1 square meterಗೆ 2 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಡೂಮ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ವೈಟ್ ವಾಶ್ಡ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ವೈಟ್ ವಾಶ್ಡ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಈಸ್ 2 per meter square is equal to total cost is 498.96. Therefore area of white washed is equal to 498.96 divided by 2. Therefore area of white washed is equal to 249.48 cubic meter square meter ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 249.48 cubic meter square ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೈಟ್ ವಾಶ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ now area whitewashed is Cardo surface area of hemisphere as only walls are whitewashed, not floor. Therefore inner surface area of dome is 249.48 meter square ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ inner surface area ಏನಾಗುತ್ತೆ? 249.48 meter square ಆಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡೂಮ್. ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಏರನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರನ್ನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡೂಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಈಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಡೂಮ್ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಇದೆ? ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಅದರ ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 2/3 πr³ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೂಮ್ ಈಸ್ r ಮೀಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ನಮಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರೇಡಿಯಸನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಡೂಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 249.48 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 249.48 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, 2πr². ಬಿಕಾಸ್ CSC ಇದು ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಫ್ಲೋರ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. CSC ಆಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ CSC ಆಫ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, 2πr². therefore 2πr² is equal to 249.48. 2 into 22/7 into r² is equal to 249.48. then r² is equal to 249.48 into 7 divided by 2 into 22. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ r² is equal to 39.69 ಬರುತ್ತೆ, 69 ಬರುತ್ತೆ. r² is equal to 39.69. therefore square root of r is equal to square root of 39.69. then r is equal to 6.3 meter. the radius of dome is 6.3 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿವಿಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರನೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 6.3 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡೂಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ದೆನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2/3 πr³ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. 2/3 ಇಂಟು π ಮೀನ್ಸ್ 22/7 ಇಂಟು r ಮೀನ್ಸ್ 6.3. r³ ಮೀನ್ಸ್ 6.3 ಇಂಟು 6.3 ಇಂಟು 6.3. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ 523.908 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 523.908 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 3.5 millimeter. ಹೌ ಮಚ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಇನ್ millimeter ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಡಿಸನನ್ನು ನಾವು ತುಂಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಇದೆ? ಸ್ಪಿಯರ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಅದರ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3.5 millimeter. 3.5 millimeter is the diameter of the capsule. We need to find radius of the sphere. Therefore radius of a sphere r is equal to diameter divided by 2. And diameter is equal to 3.5 divided by 2, which is 1.75 millimeter. 1.75 millimeter is the radius of sphere.
ದೆನ್ ಮೆಡಿಸನ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಡಿಸನನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಶೇಪಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಮೆಡಿಸನ್ನ ನಾವು ತುಂಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4/3 pi r cube. ದೆನ್ 4/3 ಇಂಟು ಪೈ ಮೀನ್ಸ್ 22/7 ಇಂಟು r cube ಅಂದರೆ 1.75 ಇಂಟು 1.75 ಇಂಟು 1.75. ದೆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ 22.46 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಗಾತ್ರದ ಮೆಡಿಸನನ್ನು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬೋದು. ಅಂದರೆ ದ ಮೆಡಿಸನ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ 22.46 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ವಿಷಯಗಳು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರಲ್ಲಿ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕೋನಲ್ಲಿ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹೀಗೆ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 15 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಈ 15 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ SSLCಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದೇ ಚಾಪ್ಟ್ರೇ ಇರುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಈಗಿಂದನೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.